اليتيم والأرملة وله مقولة أخلاقه وهيبة قوية التي ترتعد منها فوائد الأقوياء من البرية ومن نصرته حتى تبلغ المنازل بعرف ذكره تغيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زيد الوجود أجمعت في وصف الحبيب وشعنه ولو علا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجمتها بعنانه وقد انبسط القلم في تدبير ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك علة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصل الخطب كما يصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من هذه الأوصاف المحمدية وعبودها توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا سعي فيه مشكورا والفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزتك تحط الرحال فتركى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر باسم ذاتك في عبادك وسالك إرشادك لأهل ودارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحفوظ منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك بأبيه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظ لنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى
بطوائف اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وارزقنا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك واستشفعك الدعاء بلا مذنب منا بالغفران والمسيئات بالإحسان والسائلات بما سعى والمؤمنات بما أحمد وأن تجعلنا ممن نصر هذا العبيد ووادره ووالاه ونصره وعم بركته وشريف بجهته أولادنا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وواجب راية الدين القويم في جميع الأوطان المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وافسد العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإنه بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحزن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحزن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحزن الحسين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا في العمل بطاعتك وزد في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lil futuh wal muluk wa ila sholahil jisadu wa al-aqdar. Wa jami'i man dzakarna asma'ahum inda tijatul ta'lim wa ba'd. Muhammad ila Nabi Abdul Aziz Abu Raja wa Habib Tasbih sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ليلي في الهوى الأغري مأجرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. Yang kami hormati semua habaib yang hadir pada malam ini, wabil khusus guru kami Habibani Muhammadani Al-Kaf wal Idrus, Habib Muhammad Al-Idrus dan juga Muhammad Al-Kaf, dan yang kami hormati Habib Umar Al-Idrus, yang kami hormati Habib Ali, yang kami hormati guru kami Habib Hafid Al-Idrus wa Habib Farid wa semua habaib yang hadir pada malam ini, dan yang kami hormati terhormat dan yang kami hormati guru kami, ustadz kami, pembimbing kami, yaitu Ustadz Abdul Karim, Ustadz Harmuko Hussein. Ini sengaja saya absen memang satu-satu. Kenapa? Saya tadi berbisik sama beliau, Ustadz Abdul Karim, berapa menit Ustadz? 10 menit. Nah ini sudah berkurang gitu. Jadi biar mengurangi waktu juga. Dan seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus pengurus Musalla Nurul Jadid, Bapak Mu'alif beserta keluarga dan semua jemaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho, rahmat, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka Maulid Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini kita namakan Maulid Arba'in ya Ustaz ya. Ini malam keberapa Ustaz? 28. Maulid Arba'in ini berjalan selama 40 hari, akan dilaksanakan selama 40 hari dan sudah berjalan 28 hari atau 28 malam. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang sudah menjalankan dari awal ataupun yang mungkin sesempatnya, baik sekali, 2 kali atau berapa kali, mudah-mudahan semua mendapatkan cinta daripada Rasulullah SAW. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan juga keluarga para sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati pada malam ini dengan bertema meningkatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang salah satu tujuan daripada memperingati Maulid besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agar adanya cinta di hati kita, agar ada rindu di hati kita, agar ada cinta di hati kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta itu sangat penting. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Habib siapa kemudian yang ketua utama Al-Hayrat, Habib Alwi, bahwasanya cinta itu sangat penting karena seseorang itu bisa berubah dengan cinta. Seseorang bisa berubah dengan cinta. Orang yang tadinya penakut bisa berani gara-gara cinta. Mas, nanti ditunggu ya. Gimana? Tuh,
depan kuburan berani. Dan kami orang Jawa ini dulu saya sendiri dan juga insya Allah orang-orang Jawa yang lainnya itu agak-agak ngeri kalau mendengar Kalimantan. Orang Kalimantan. Kenapa? Karena yang kami tahu orang Kalimantan itu apa? Maaf, orang yang makan manusia. Iya, kami tahunya dulu seperti itu. Jadi karena cinta, maka berani. Yang tadinya dari Banyuwangi nyampe ke Sedulun. Kenapa? Karena cinta. Sudah tidak peduli sepi, tidak peduli hutan, sudah. Karena cinta. Jadi cinta itu bisa merubah seseorang tergantung kepada siapa dia mencinta. Kalau seseorang itu mencintai seseorang, orang yang dicintainya itu adalah orang yang salah, maka orang yang mencintai itu akan ikut salah. Salah satu contoh apa? Ini pentingnya buat anak-anak kita. Ada seorang anak laki-laki, tapi nih telinganya ditindis, bahkan kadang hidungnya ditindis. Kenapa? Karena dia salah dalam mencintai kekasihnya. Siapa? Dia yang dicintai apa rocker? Yang dicintai artis-artis yang nggak tahu betul apa enggaknya. Rambutnya pun dipirang, katanya gaul. Padahal Mustang mungkin lebih gaul lagi. Tanpa dicat, pirang sudah dia. Tanpa dicat sudah pirang. Kalau kita cintanya benar, cinta kepada Rasulullah, maka kita akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, akan menjadi orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari, ini satu kisah yang masyhur. Saya memang bingung ini mau ngasih materi apa, karena mulai dari malam pertama setiap malam itu ada yang ceramah. Saya tadi barusan bisik-bisik sama beliau. Kemarin malam Ustaz Farid ngisi apa? Ngisi ini. Aduh, saya ini mau ngisi apa? Habis semua. Jadi pernah suatu hari Rasulullah itu berkumpul sama para sahabat. Rasulullah itu bilang, tahukah kalian siapa orang mulia? Maka sahabat itu ada yang angkat bicara, kami ya Rasulullah, sahabatmu yang orang mulia. Apa kata Rasulullah? Ya, kalian itu memang sahabatku, kalian adalah orang yang mulia karena kalian membela agama Islam, berjuang bersamaku. Pasti kalian adalah orang-orang yang mulia. Tapi bukan kalian yang kumaksud. Yang kumaksud orang yang mulia itu aku rindu kepada mereka, kata Rasulullah. Maka ada sebagian sahabat lagi yang angkat bicara, apakah malaikat ya Rasulullah? Ya, malaikat itu memang mulia. Mereka diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang sangat patuh, tidak kayak manusia. Kalau manusia disuruh baca tasbih, disuruh baca subhanallah berapa? 100, 200, capek katanya. Suruh baca Quran, capek. Tapi lihat laptop, lihat WA, nggak capek. Ini manusia. Tapi kalau malaikat tidak. Tapi apa kata Rasulullah? Tapi bukan malaikat yang kumaksud. Lalu siapa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, hum alladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Mereka itu adalah orang yang nanti mereka hadir, mereka lahir tanpa melihatku. Mereka tidak pernah melihatku. Jangankan secara nyata, dalam mimpi pun mereka tidak pernah melihatku, kata Rasulullah. Tetapi walakinnahum yu'minuna bi. Tetapi mereka iman kepadaku, mereka cinta kepadaku, mereka pengen ketemu denganku, kata Rasulullah. Aku rindu kepada mereka.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini adalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang apabila sudah dirindukan oleh Rasulullah, maka insya Allah sudah pasti orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah baik di dunia dan juga di akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan orang apabila sudah dirindu oleh Rasulullah, orang apabila sudah dicintai oleh Rasulullah, maka tidak menutup kemungkinan Rasulullah akan mendatanginya yaqadatan wa manaman, baik secara nyata ataupun dalam alam mimpi. Rasulullah akan mendatangi orang tersebut. Dan terkadang orang tersebut bukan langsung didatangi dalam mimpi oleh Rasulullah. Di dalam mimpinya bisa jadi kekasih-kekasih Rasulullah, kekasih-kekasih Allah yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan menitipkan salam untuk orang tersebut. Memang orang tersebut terkadang tidak bermimpi Rasulullah, tetapi Rasulullah kirim salam kepada orang tersebut. Itu adalah salah satu cinta, salah satu tanda bahwasanya Rasulullah merindukan orang tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu kisah di dalam kitab Ar-Rasailul Khamsu, yaitu bagaimana pernah suatu hari Abi Bakr bin Muhammad bin Umar radhiyallahu taala anhu qala kuntu inda Abi Bakrin ibni Mujahid. Kata Abu Bakar bin Muhammad bin Umar, pernah suatu hari saya ini dalam majelis bersama Syekh Abu Bakar bin Mujahid. Syekh Abu Bakar bin Mujahid ini adalah satu ulama besar di masanya dan beliau ini ahli tafsir. Waktu itu Faja'a Shibli, maka datanglah di waktu itu Shibli. Faqama ilaihi Abu Bakrin, faqama, maka berdiri menyambut Syekh Abu Bakar bin Mujahid ini, berdiri menyambut Syekh Shibli. Setelah berdiri, fa'anahu wa qabbala baina ainaihi. Syekh Abu Bakar bin Mujahid ini berdiri merangkul Syekh Shibli ini. Setelah dirangkul baru diciumnya keningnya oleh Syekh Abu Bakar bin Mujahid. Maka Abu Bakar bin Muhammad bin Umar ini kaget. Faqultu lahu ya sayyidi taf'al bi shibli hakada. Wahai sayyidi, wahai Syekh, kenapa engkau memperlakukan Shibli sedemikian rupa? Maka apa kata Syekh Ibnu Mujahid, Syekh Abu Bakar bin Mujahid? Faqala li fa'altu bihi kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma'ahu fil manam. Ya, aku berbuat seperti itu karena aku pernah melihat Rasulullah dalam mimpiku. Rasulullah ini memeluk Shibli. Shibli datang dan Rasulullah menyambutnya, dipeluk dan dicium keningnya oleh Rasulullah. Jadi Syekh Shibli ini mungkin beliau itu tidak secara langsung bermimpi, tapi Syekh Abu Bakar bin Mujahid itu yang bermimpi bahwasanya Rasulullah, si Shibli ini datang kepada Rasulullah dan dikecup keningnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad aqbala Shibli faqama ilaihi wa qabbala, dan Rasulullah mencium ma baina ainaihi. Faqultu ya Rasulullah, maka aku bertanya dalam mimpi kepada Rasulullah, kata Syekh Abu Bakar bin Mujahid, ataf'al hadza bi Shibli, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti itu, memperlakukan Shibli seistimewa seperti itu ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Shibli ini ada yaqra'u ba'da salatihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
wa yubbi'aha bis-sholati 'alayya. Kata Rasulullah, ya, aku istimewakan Syibli ini karena dia istiqomah. Setiap selesai sholat dia membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia selalu membaca dua ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Wa yubbi'aha bis-sholati 'alayya, dan juga setelah membaca laqad ja'akum dia membaca sholawat kepada aku. Allah terserah sholawat apa saja. Nah, ini bisa apabila kita mau mengamalkannya, siapa tahu kita juga dicintai dan mendapatkan cinta daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama 20 malam ini menjadi bukti bahwasanya kita betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah kita mendapatkan cinta daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di dalam kitab Nasoihul Ibad itu diterangkan sidqul mahabbah fi salasi fisolin. Namun cinta itu butuh pembuktian, Sama lah dengan bapak-bapak dulu kan, waktu menyatakan cinta kepada ibu, apa buktinya? Kata bapak, belahlah dadaku. Di dalam jantungku pasti ada yang mau. Jadi sidqul mahabbah fi salasi fisalin, 3 hal yang harus kita buktikan bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah. Apa? Yang pertama, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Seseorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, maka dia harus memilih kalam Rasulullah daripada kalam-kalam yang lain. Dia harus memilih sunnah-sunnah Rasulullah daripada perbuatan-perbuatan orang lain yang kita tidak tahu baik atau benarnya. Maka dari itu mari mulai dari sekarang kita pelan-pelan berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah mulai dari hal yang kecil. Apa? Kita baca bismillah di setiap kita mau berbuat sesuatu. Kita mau masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Hatta sampai kita berhubungan suami istri pun, kalau tidak baca bismillah, maka di situ akan ada syaitan yang ikut numpang sama orang yang tidak baca bismillah. Dan salah satu sunnah yang harus kita jaga, yang terkadang oleh kelompok atau oleh saudara kita yang sebelah, saudara-saudara kita yang lain, itu dibilang berlebihan, itu dibilang bid'ah dan lain sebagainya. Apa? Menghormati ulama, bersalaman dengan ulama. Biasanya kalau Al-Khairah dan juga guru-guru kami di Jawa memang seperti itu kami diajarkan. Untuk salaman kepada guru maka bolak-balik untuk ta'zim, menghormati, ihtiram. Jadi bagaimana? Betul-betul. Ini oleh teman-teman kita terkadang, itu berlebihan, itu tidak boleh seperti itu manusia biasa katanya. Tidak. Itu jangan diikuti. Di sini diterangkan juga di dalam Rasailul Khamsu ini bahwasanya waruya an Sufyan, diriwayatkan dari Sufyan annahu qala takbilu yadil alim was sultanil azim sunnatun.
Pernah suatu hari Sufyan, wallahu a'lam ini Sufyan As-Tsauri kan, insyaallah Sufyan As-Tsauri. Jadi pernah suatu hari di dalam ta'lim, di dalam majlis Sufyan ini berkata, taqbilu yadil alim was sultanil adil sunnatun. Kata si Sufyan, apa? Mencium tangan orang-orang yang alim, mencium tangan para habaib, para ulama dan penguasa yang adil itu sunnatun, itu sunnah. Jadi bukan berlebihan, itu sunnah. Mendengar seperti itu karena di waktu itu ada Abdullah bin Mubarak. Faqama Abdullah bin Mubarak. Maka Abdullah bin Mubarak ini berdiri. Wa qabbala seperti ini. Apa? Untuk memuliakan gurunya tersebut, untuk memuliakan orang alim tersebut. Maka kata Sufyan, apa? Memanglah engkau yang luar biasa. Tidak ada yang seluar biasa engkau dalam menghormati ulama. Cerita ini belum seberapa. Biasanya kan kita kalau berbicara hadis, ini kalau bukan Bukhari Muslim diragukan katanya ya. Kalau bukan Bukhari Muslim diragukan. Ini ada satu kisah yang sangat luar biasa, kisah Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qushayri Sahih, yaitu Imam Muslim hina qabbala baina ainil Bukhari, ketika Imam Muslim ini mencium kening Imam Bukhari. Wa arada takbina rijlihi, dan Imam Muslim ini bukan cuma sekedar mencium keningnya, melainkan yang diharapkan itu adalah mencium kaki Imam Bukhari. Dan cerita ini masyhur. Ini diceritakan oleh diterangkan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Muqaddimah Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari. Ini bukan orang yang tidak tahu hadis, ya, bukan orang yang tidak tahu hadis, bukan cuma sekedar cium nih bolak-balik. Bahkan Imam Muslim ini pengen mencium kaki Imam Bukhari, saking memuliakan ulama, saking memuliakan ilmu yang ada di dalam dada para ulama. Jadi teruskan. Ini jangan sampai kita itu terpengaruh, jangan sampai berlebihan seperti itu. Bahkan kata Imam Al-Qurdi, orang yang seperti itu orang yang tidak punya ilmu. Kata orang yang bilang bahwasanya mencium tangan ulama sampai sebegitu, itu laisa lakum minal ilmi wal aqlu syai'. Dia tidak punya ilmu dan tidak punya akal, sampai sebegitunya kata Imam Qurdi. Dan bahkan ada lagi mungkin yuqarbi fi hadzal qisas, kata Al-Allamah Syekh Muhanna bin Yahya rahimahullahu taala, qala Syekh Muhanna ini berkata, ra'aitu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal. Saya pernah melihat Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali kata kita. Apa? Katsiran yuqabbalu wajhuhu wa ra'suhu wa khadduhu wa la yaqulu syai'an. Saya pernah melihat Imam Hanbal itu sering dikecup kepalanya sama murid-muridnya, dan sering dicium juga pipinya, bukan cuma sekedar tangannya. Wala yaqulu syai'an, dan Imam Ibnu Hanbal ini tidak mengucap apa-apa. Tidak mengucap apa-apa. Wa ra'aituhu la yantani'u min dzalik, dan saya melihat beliau itu tidak melarang. Mencium, menghormati murid-muridnya itu melarang. Jadi sekali lagi, mari jangan pernah kita meninggalkan menghormati ulama.
Karena apa? Di dada mereka ada hadis Rasulullah, di dada mereka ada ilmu agama. Mungkin ulama tersebut, mungkin guru tersebut adalah orang yang muda, tetapi dia bisa dibilang syekh bukan karena umurnya, tetapi karena ilmunya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini maaf sudah overdosis karena bilang Ustaz Karim tadi 10 menit. Jadi mohon maaf ini sudah lebih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salahnya. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Dan juga saya mohon maaf apabila ada benarnya, ada itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum kita tutup majelis kita pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita, mungkin orang-orang yang ada dekat kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada majelis kita pada malam ini, dan terutama untuk kesembuhan Hajah Undul binti Abdurrahman. Mudah-mudahan berkat daripada Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli ma sallallahu ala man wa sallam ala hadhihi al-amali wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala man wa sallam ala hadhihi al-amali wa ala man wa sallam al-ijrar al-hajani bi Muhammad bin Al-Harith. على هذه النية وعلى كل من شرها إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian juga kita kirimkan Al-Fatihah untuk Sahibul Bait, para pengurus musola Nurul Jadid, Bapak Malik, keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Mudah-mudahan apa yang beliau inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahbihi wa ala wal alam wa la ilaha اسمه مطهر معظم منور اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس المحابة الدنيا نور الهدى مصباح الهدى أبي القاسم سيد القومين وسيد الضلال محمد بن عبد الله سيد الأعراب والعجم سيد الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. ويا أيها المشركون لمن جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أشرفنا أننا وأشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان والسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين.
الزوال